is one of the most important endocrine glands of our human body. Almost every system is influenced by it. It extends from the oblique line of thyroid cartilage to the fifth or sixth tracheal ring and lie against C5 to T1 vertebra. There are two conical lobes, the right and left lobe, and which are joined by a isthmus. এটা সবাই জানি আমরা। And it is larger in females than in males. এরপরে স্লাইডে arterial supply, superior thyroid artery, inferior thyroid artery, দুটো artery আছে। Superior thyroid artery branch of external thyroid artery, or inferior thyroid artery is a branch of thyrocervical trunk which arises, which branches from the subclavian artery. তিনটে thyroid vein আছে, superior thyroid vein, middle thyroid vein আর inferior thyroid vein. Superior thyroid vein into internal jugular, middle thyroid into the internal jugular, or inferior thyroid are many in number and drain into subclavian or brachiocephalic veins. Next, lymphatic drainage in the upper and lower cervical nodes are also into the tracheal, paratracheal nodes. Nerve supply is a middle cervical ganglion, superior and inferior cervical ganglion. এবার superior laryngeal nerve. হঠাৎ এই নার্ভটা নিয়ে পড়লাম কেন? Because this is very important and lies in close proximity with the thyroid gland. Arises from the vagus. It gives rise to internal and external laryngeal nerves. Superior laryngeal nerve থেকে internal laryngeal আর external laryngeal nerve বেরোয়। ঠিক আছে? The internal laryngeal nerve is sensory and provides sensory innervation to the laryngeal mucosa, whereas the external laryngeal nerve is motor and supplies the cricothyroid muscle, and it lies in close proximity to the superior thyroid artery. কিরকম হয়? এর পরের স্লাইডে যেত, ওটা ছবিটা দেইনি আমি, ছবিটা এরকম হতে পারে। ধর এটা একটা গ্ল্যান্ড অফ থাইরয়েডের রাইট লোব, এখান দিয়ে তো সুপিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি ঢোকে। The superior external laryngeal nerve crosses this artery. Okay? It crosses this artery. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে this crossing is more than 1 centimeter away from the upper border of the thyroid gland. Okay? তার জন্য superior thyroid artery কে আমি thyroid গ্ল্যান্ডের যত কাছে বাঁধবো, chances of injury to this nerve is less. Clear? কিন্তু within 1 centimeter হতে পারে, and in rare cases it can cross it over the parenchyma of the gland also. So while ligating the superior thyroid artery during thyroidectomy operation, one must be very cautious to find out the external laryngeal nerve. Okay? Next হচ্ছে recurrent laryngeal nerve. একটু আগে একটা কথা বলেছি, external laryngeal nerve is motor and it supplies cricothyroid nerve. Recurrent laryngeal nerve supplies all other intrinsic muscles of larynx. পড়েছিস তো? অ্যানাটমি পড়াশোনা পড়েছি? All the muscles of larynx are supplied by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid. পড়েছিস তো? আচ্ছা, এরপর recurrent laryngeal nerve এর যেটা ব্যাপার, রেকারেন্ট নামটা কেন? বেশিরভাগ নার্ভই উপর থেকে নিচে নামে, এটা নিচে থেকে উপরে ওঠে। Too early for next day, man. Too early for next day. Recurrent laryngeal nerve arises from the vagus. Second important point, the right and left vagus are not symmetrical. Remember it, okay? The right recurrent, the left one loops beneath the aortic arch and ascends upwards, whereas the right loops under the right subclavian artery. The right recurrent laryngeal nerves, larynx except cricothyroid, recurrent laryngeal posterior cricothyroid muscle is the only muscle that can open the vocal folds, are supplied by this nerve. Posterior cricothyroid. Clear?
নেক্সট, এবার হচ্ছে থাইরয়েডের যখন আমরা ডিজিজ নিয়ে বসবো, 2-3 রকমের ডিজিজ যে কোনো জায়গায় হয়। একটা ইনফ্ল্যামেটরি, একটা নিওপ্লাস্টিক লিশন, আর হচ্ছে আদার লিশনস এর মধ্যে কি আছে, আমার যেহেতু একটা এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড, there may be hyperfunctioning of the gland, there may be hypofunctioning of the gland. These are the common diseases of thyroid: inflammatory lesions and neoplastic lesions. আর তার বাইরে hypofunctioning, hyperfunctioning. যে মোমেন্টে আমি এই এতগুলো জায়গা নিয়ে আসব, তাহলে আমাকে যখন একটা থাইরয়েড পেশেন্ট আমার কাছে আসবে, যে কোনো একটা পেশেন্ট থাইরয়েড সোয়েলিং নিয়ে যদি আমার কাছে আসে, সার্জনদের কাছে ইউজুয়ালি থাইরয়েড সোয়েলিং নিয়ে আসবে, আমার তখন কাজ হচ্ছে বার করা whether the patient is having functional disorder of the thyroid, whether he or she is euthyroid or hypothyroid or thyrotoxic, whether the swelling that we can see is inflammatory or neoplastic, if neoplastic, whether it is benign or malignant. Okay? আর হতে পারে, সেক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সার্জনের কাছে পেশেন্ট ইউজুয়ালি আসে না, they go to a physician when they develop symptoms of thyroid hormone imbalance, which can be hypo or hyper, but without any discernible swelling. Thyrotoxicosis without swelling is very rare, but hypothyroidism without a thyroid gland swelling. Clinical features of thyrotoxicosis এর মধ্যে ফার্স্ট একটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ওয়েট লস ডেসপাইট ইনক্রিজড অ্যাপেটাইট। আমার যদি হতো রে, ওয়েট লস ডেসপাইট ইনক্রিজড অ্যাপেটাইট। 2 নম্বর হচ্ছে হিট ইনটলারেন্স, ইনক্রিজ সোয়েটিং, প্যালপিটেশন, সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া। প্রিডমিনেন্টলি প্যালপিটেশন। পেশেন্ট তো আর তোকে এসে বলবে না ডাক্তারবাবু আমার সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া হয়েছে, পেশেন্ট তোকে এসে বলবে না, তাই তো? পেশেন্ট বলবে বুক ধরপড় করছে, ঠিক আছে তোকে দেখে, হ্যাঁ মিডল ম্যান তোকে দেখে কনফিউজ লাগছে না, তোকে না, ইয়েস লুকিং সো কনফিউজড। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ট্রেমর, অ্যাংজাইটি, অ্যালোপেশিয়া, ইনক্রিজড ফ্যাটিগেবিলিটি, অ্যামেনোরিয়া আর অলিগোমেনোরিয়া, ডিপ্রেশন। যা মনে আসবে লিখে দিবি, শুধু মনে রাখবি রোগা হবে আর বুক ধরপড় করবে, এই দুটো মনে রেখে দিবি, বাকি যা মাথায় আসে বানিয়ে লিখে দে। নেক্সট, এবার হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অফ হাইপোথাইরয়েডিজম। দেখ ফ্যাটিগ ওখানেও ছিল এখানেও আছে, উইকনেস ওখানেও ছিল এখানেও আছে, কনস্টিপেশন, কোল্ড ইনটলারেন্স, ওখানে কি ছিল হিট ইনটলারেন্স, একটু উল্টে দে। তারপর ইডিমা, ড্রাই স্কিন, আর সবচেয়ে বড় কথা ওখানে প্রথমটা কি বলেছি, ওয়েট লস ডেসপাইট ইনক্রিজড অ্যাপেটাইট, এখানে উল্টে দে, ওয়েট গেইন ডেসপাইট ডিক্রিজড অ্যাপেটাইট। মনে রাখবি যারা এখানে ওভারওয়েট, তোদের মধ্যে কেউ নেই দেখতেই পাচ্ছি, একটা ওভারওয়েট মানুষকে, নর্মাল ইউথাইরয়েড ওভারওয়েট মানুষকে 1 কেজি ওজন নামাতে যা খাটতে হয়, একটা হাইপোথাইরয়েড ওভারওয়েট মানুষকে 1 কেজি ওজন নামাতে তার 3 গুণ খাটতে হয়, বুঝতে পারছিস? ওকে, এবার হচ্ছে সায়েন্সের মধ্যে হাইপোথার্মিয়া থাকে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া থাকে, ডিলেড রিল্যাক্সেশন অফ ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সাস। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইন। নিউরোলজিস্টরা এলিসিট করে, অনেক সময় ফিজিশিয়ানরা এলিসিট করে। পেরিঅরবাইটাল ইডিমা, এনলার্জমেন্ট অফ দ্য টাং, হেয়ার লস কিন্তু ওখানেও হয়, ডিপ্রেশন ওখানেও হয়। ওকে, প্লুরাল অ্যান্ড পেরিকার্ডিয়াল এফিউশনস এগুলোও হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি বললাম, সার্জনের কাছে যখন থাইরয়েড সোয়েলিং নিয়ে পেশেন্ট আসবে, আমার কাজ হচ্ছে হিস্ট্রি থেকে বার করা এটা যে থাইরয়েড, হিস্ট্রি থেকে বার করা এটা বিনাইন না নিওপ্লাস্টিক বা না ম্যালিগন্যান্ট, আর হিস্ট্রি থেকে বার করা আমার পেশেন্টটা ইউথাইরয়েড না থাইরোটক্সিক না হাইপোথাইরয়েড। তার মানে হিস্ট্রি টেকিং এর সময় আমার এই টপিকগুলোর এনকোয়ারি করতে হবে। যখন আমি হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস লিখবো, she does not complain of palpitation, she does not have any discernible change in weight, he or she does not complain in any heat or cold intolerance,
ঠিক আছে? he or she does not get fatigued quite easily. এবার আমি যদি এক্সামিনারে প্রশ্ন করবো why did you ask these things, আমি তো একটা প্রশ্ন, তুমি এইগুলো হঠাৎ বলতে গেলে কেন, লিখতেই বা গেলে কেন? I will ask this question. Your answer will be, sir, I wanted to find out whether the patient is clinically euthyroid. এইবার হচ্ছে তুই যখন বলে দিলি patient is euthyroid, say it with some caution. কেন? হতেই পারে পেশেন্ট আগে হাইপোথাইরয়েড ছিল, এখন অন থাইরয়েড। কেওয়া একদম একজনকে টপকে, হতেই পারে একটা পেশেন্ট হাইপোথাইরয়েড ছিল, ডাক্তার দেখিয়েছে, ডাক্তার তাকে থাইরয়েড হরমোন রিপ্লেসমেন্ট দিয়েছে, এখন তোর কাছে যখন এসে তখন সে ইউথাইরয়েড হয়ে গেছে। হতেই পারে একটা পেশেন্ট থাইরোটক্সিক ছিল, ডাক্তার দেখিয়ে ডাক্তার তাকে ওষুধপত্র দিয়েছে, সেই ওষুধ খেয়ে এসে এখন ক্লিনিক্যালি ইউথাইরয়েড এসছে, তারপর তোর কাছে এসছে। হতেই পারে। কাজে তোকে ড্রাগ হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট, মাথায় রাখতে হবে। উইদাউট টেকিং দ্যাট ইউ ক্যানট কমেন্ট। ঠিক আছে? যদি হয় হ্যাঁ ওষুধ খাই, কি ওষুধ খাও, এই ওষুধ খাই, তো তুই কি বুঝে গেলি যে না পেশেন্ট হাইপোথাইরয়েড ছিল, নাও কন্ট্রোলড অন মেডিকেশন। ক্লিয়ার? মনে থাকবে কথাগুলো? মনে থাকবে? আচ্ছা, ওকে, নেক্সট। এবার হচ্ছে what is goiter? Enlargement of thyroid gland is called goiter. Enlargement of thyroid gland is called goiter. এবার হচ্ছে simple goiter, toxic goiter, neoplastic goiter, inflammatory goiter. Simple goiter patients are usually euthyroid. It can be diffuse hyperplastic, it can be multinodular. Toxic goiter can be diffuse, multinodular, solitary nodule. Neoplastic can be benign, malignant, and inflammatory মধ্যে autoimmune, তার মধ্যে chronic lymphocytic thyroiditis বা Hashimoto's disease, granulomatous dequervans thyroiditis, fibrosing হচ্ছে reduced thyroiditis, infective হচ্ছে acute bacterial, viral or subacute thyroiditis, আর others এর মধ্যে amyloid। আর একটা diffuse hyperplastic goiter মধ্যে মাথায় রাখতে হবে physiological goiter of pregnancy. তো pregnancy puberty, sorry, প্রেগনেন্সি অ্যান্ড পিউবার্টি দুটোই হবে। বুঝাচ্ছিস? বুড়ো হচ্ছে, রিটার্ন করতে পারছি না, বুঝেছিস? আচ্ছা, পিউবার্টি অ্যান্ড প্রেগনেন্সি দুটোই হবে। তাহলে এর মধ্যে বুঝতেই পারছিস ফিজিওলজিক্যাল গয়টার। তার মানে এই পেশেন্ট তোর কাছে এলে তুই শুধু একটা জিনিস চেক করবি, টিএসএইচ নর্মাল, নো ট্রিটমেন্ট রিকোয়ার্ড। মনে থাকবে? এই কিছু বদমাইশের হাতে থাইরয়েডের সোয়েলিং বেশি, চলো কেটে দিই, একদম না। ঠিক আছে? তাহলে আমরা কষাই হয়ে যাবো, সার্জেন আর থাকবো। নেক্সট, এবার সিম্পল গয়টার, যেটা কি বললাম প্রিডমিনেন্টলি ইউথাইরয়েড পেশেন্ট, লোকের ইউথাইরয়েড থাকে। কি হয়? প্রথমে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে স্টিমুলেট করে হচ্ছে ইনক্রিজ টিএসএইচ, which can be due to pituitary microadenoma অথবা response to a very low circulating levels of thyroid hormones. Iodine deficiency দেখা গেল। Iodine deficiency যেই দেখলাম, where the goiter is endemic, there is a very low iodine content in food and water. Daily requirement হচ্ছে 0.1 to 0.15। এছাড়া ডিসহরমোনোজেনেসিস বা goitrogenesis, এই সমস্ত কারণে সিম্পল গয়টার হতে পারে। একটা হচ্ছে টিএসএইচ অতিরিক্ত প্রোডাকশন, একটা হচ্ছে সিভিয়ার হাইপোথাইরয়েডিজম থেকে হতে পারে, আরেকটা কি হতে পারে গয়ট্রোজেন্স থেকে, আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি থেকে, আর ডিসহরমোনোজেনেসিস থেকে। এই চারটে কারণ থেকে সিম্পল গয়টার হয়। এবার প্রবলেমটা হচ্ছে আয়োডাইডস ইজ এ ইন্টারেস্টিং থিং। এটা কম হলেও গয়ট্রোজেনিক, বেশি হলেও গয়ট্রোজেনিক। ক্লিয়ার? হোয়াট ইজ ম্যালনিউট্রিশন? তাদের ধারণা কি? ম্যালনিউট্রিশন মানে রোগা টিংটিঙে। হ্যাঁ, ম্যালনিউট্রিশন এও। ঠিক আছে? নেক্সট, এবার কিভাবে হয়? পারসিস্টেন্ট গ্রোথ স্টিমুলেশন হলে প্রথমে হবে ডিফিউজ হাইপারপ্লাসিয়া। All lobules are consisting of acute active follicles and iodine uptake is uniform. এইটা প্রথমে হলো ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার। ঠিক আছে?
আর দিস ইজ রিভার্সেবল যখন আমার স্টিমুলেশনটা বন্ধ হবে। এবার as a result of fluctuating stimulation a mixed pattern develops. কিছু কিছু জায়গায় অ্যাক্টিভ লোবিউলস আর কিছু কিছু জায়গায় ইনঅ্যাক্টিভ লোবিউল হয়ে যায়। এবার অ্যাক্টিভ লোবিউলগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, মোর ভাস্কুলার হতে থাকে। বড় হতে হতে দে ওভারগ্রো দেয়ার ভাস্কুলার সাপ্লাই। যখনই এটা বড় হয়ে যায় তখন ওর ভেতরে একটা হেমারেজ হয়, কজিং সেন্ট্রাল নেক্রোসিস অ্যান্ড লিভিং অনলি এ সারাউন্ডিং রিং অফ অ্যাক্টিভ ফলিকলস। সোজা কথা, আমার কাছে আমি ততটাই যেতে পারবো, ধর আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, আমার সেনাবাহিনী ততটাই যেতে পারবে যদ্দূর অবধি আমার রসদ আসবে। সেই রসদটা গোলা বারুদ হতে পারে, সেই রসদটা খাবার হতে পারে, সেই রসদটা আমার গাড়ির তেল হতে পারে। রসদ শেষ, আমি শেষ। সেম, এও বড় হবে, ততক্ষণই বড় জিনিসটাকে সাস্টেন করতে পারবে যতক্ষণ আর্টারিটা তার জন্য অ্যাডিকুয়েট খাবার আনতে পারছে। যে মোমেন্টে আর্টারি ওকে যতটা আনতে পারবে তার চেয়ে বেশি ও গ্রো করে যাবে, ইট ওভারগ্রোস ইটস ব্লাড সাপ্লাই। যে মোমেন্টে ইট হ্যাপেন্স দেয়ার অকার্স সেন্ট্রাল নেক্রোসিস অ্যান্ড হেমারেজ। দিস ইজ দ্য বেসিক থিং। ওকে, ইট হ্যাপেন্স। এবার যখনই ওটা হবে থাইরয়েড থেকে খসে পড়তে পারে না, অনেক জায়গা থেকে সেটা স্লাফ আউট করে যে একটা ব্লিডিং করে, থাইরয়েড ব্লিডিংটা হয় ইন্টারনালি, তার থেকে একটা সেন্ট্রাল নেক্রোসিস হয়। এবার অনেকগুলো এরকম ইনঅ্যাক্টিভ নেক্রোসিস এরিয়া কোয়ালেস করে নোডিউল ফর্ম করে। ক্লিয়ার? প্রথমে তাহলে কি, স্টিমুলেশন অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বাই প্রিডমিনেন্টলি বাই এক্সেস টিএসএইচ। আমার গোটাটা হলো ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার, সমস্ত লোবিউল অ্যাক্টিভ। এবার মিক্সড প্যাটার্ন অফ স্টিমুলেশন, ওই যে বললাম ও গোটাকে এবার যতটা এক্সেস আছে সে আর গোটাকে স্টিমুলেট করতে পারছে না, কিছু জায়গা স্টিমুলেট হচ্ছে, কিছু জায়গা স্টিমুলেট হচ্ছে না। যেটা স্টিমুলেট হচ্ছে সেটা অ্যাক্টিভ থেকে যাচ্ছে, যেটা স্টিমুলেট হচ্ছে না সেটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকছে। এবার যে অ্যাক্টিভ থাকছে সে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, আরো বড় হচ্ছে, বড় হতে হতে ইট ওভারগ্রোজ ইজ ব্লাড সাপ্লাই, সেন্ট্রাল হেমারেজ নেক্রোসিস। তখন তার চারপাশে একটা অ্যাক্টিভ লোবিউলের মতো থাকে আর মাঝখানে সে এরকম। এইবার অনেকগুলো এরকম নেক্রোটিক এরিয়া কোয়ালেস করে নোডিউল তৈরি করে। ক্লিয়ার? This is the genesis of thyroid nodules normally in simple goiter. Necrotic lobules coalesce to form nodules. ঠিক আছে? এবার continuous repetition হতে হতে nodular goiter. Most nodules are inactive. Active follicles are present only in internodular tissue. Clear? এরপর ভালো হতো, মেয়েটা বসে বসে চাকরিও করছে, বসে বসে ফেসবুকও করছে, তাই তো? আচ্ছা, ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেজ। এই এরপরটা করতে রেখে দে কি বললাম, যে কোনো সিম্পল গয়টার ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার, এর আগেরটাতেই বললাম। তারপর কি হচ্ছে, এন্ডেমিক এরিয়াস দিস গয়টার অ্যাপিয়ার্স ইন চাইল্ডহুড, ইন্ডিয়ার সাব হিমালয়ান রিজিয়ন, আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি গয়টার। এখন অবশ্য সেটা খুব একটা আর হয় না, টাটার আয়োডাইজ সল্ট গোটা ভারতে পৌঁছে গেছে, টাটার আয়োডিন যুক্ত লবণ গোটা ভারতে পৌঁছে গেছে। এখনো মুখ ঢেকে রাখতে হচ্ছে, এখন এত ঠান্ডা। আচ্ছা, ঠিক আছে। In endemic areas at a childhood, in sporadic cases appears at puberty when the metabolic demands are high. তার জন্য একটু আগে কি বললাম, ফিজিওলজিক্যাল গয়টার অফ পিউবার্টি। একইভাবে প্রেগনেন্সিতেও যখন ফিজিওলজিক্যাল ডিমান্ডস আর হাই, প্রেগনেন্সির সময় অনেকের গয়টার আসে। এবার টিএসএ স্টিমুলেশন কমে গেল, মে রিগ্রেস বাট রিঅ্যাপিয়ার্স ডিউরিং পিরিয়ডস অফ স্ট্রেচ such as pregnancy. It is usually soft diffuse but may be large enough to cause discomfort. Okay? আর প্রথমে কি বলেছি, the simple goiter usually is ultimately euthyroid, usually থাকে, except if there is pituitary macroadenoma which is producing tons and tons of TSH. Clear? এবার অনেকে বলে হাইপারপ্লাস্টিক ডিফিউজ গয়টারটা স্টেজে যদি আমি লো ডোজ এলট্রক্সিন দিই তাহলে দ্যাট উইল সাপ্রেস টিএসএইচ রিলিজ, স্টিমুলেশনটা চলে যাবে, দ্যাট ক্যান লিড টু রিভার্সাল অফ দিস কন্ডিশন। বাট দ্য প্রবলেম ইজ
If it is a macroadenoma, how can their production will cease? It becomes independent. Okay? এরপর তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে একটা সিম্পল গয়টার পেশেন্ট আমার কাছে ধর এলো, আমি চেম্বারে বসে আছি, 30 বছর বয়স, বাড়িতে দুটো বাচ্চা আছে, একটা সিম্পল গয়টার, no sign of any neoplastic lesion or no feature of inflammatory lesion. আমি কি ধরে কেটে দেবো? আমি কি ধরে কেটে দেবো? কেন কাটবো না? কাটলে আমার 2 পয়সা রোজগার হবে, কাটলে পকেটে একটা বড় মাত্রায় ফিস নেবো, একটু হাসতে হাসতে ব্যাংকে যাবো, ভালো রেস্টুরেন্টে খাবো, তাহলে কাটবো না কেন? ইয়েস, তোর কথাটা ঠিক, কিন্তু যুক্তিটা দিতে হবে। কি ম্যাডাম, হোয়াট ইজ দ্য লজিক, হোয়াট ইজ দ্য বিকজ? কেন কাটবো না? জানিস না। কাটবো তখনই if it is large enough to cause pressure symptoms like dysphagia. এর তলায় কি আছে? ট্রেকিয়া, তারপর ইসোফেগাস, এদিকে কি আছে? নার্ভস। If it causes pressure symptom by compressing the trachea, that is causing dyspnea, or compressing the esophagus causing dysphagia, or pressing on any important nerves leading to change in voice, or if it is very large with suprasternal retrosternal extension, pressing on the brachiocephalic veins causing thoracic inlet obstruction. In that case, the patient will have puffy face, edema of the arms. If the patient develops, if the goiter is this big to cause these pressure symptoms, we will operate. Okay, number 1. And number 2 is cosmesis of the patient. পেশেন্টের কাছে সেটা কসমেটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল নয়। এবার কসমেসিস ইজ আ সাবজেক্টিভ কমপ্লেন। কসমেসিস ইজ আ সাবজেক্টিভ। তোর কাছে যেটা কসমেটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল হতে পারে ওর কাছে নাও হতে পারে, তো আবার ওর কাছে যেটা অ্যাকসেপ্টেবল সেটা তোর কাছে অ্যাকসেপ্টেবল নাও হতে পারে। বা অন্যভাবে বলি, গ্রামের যে ক্ষেতে যে ধান কাটছে যে মহিলা, তার এত বড় একটা থাইরয়েড হলে তার কিছু এসে যায় না। একটা ফিল্মস্টারকে একটা মটরশুটির দানার মতো থাইরয়েড দে, একটা পিনাটের সাইজের থাইরয়েড দে, উইল ইট বি কসমেটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল? তাহলে বিনাইন নন নিওপ্লাস্টিক গয়টারের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি only if it produces pressure symptoms or if it is cosmetically desired by the patient. And remember, cosmetic desirability is a subjective thing. It varies from person to person. Okay? Am I clear? Okay, fine. Next. এবার হচ্ছে নডিউলার গয়টার। নডিউল কিভাবে তৈরি হয় একটু আগে আলোচনা হয়ে গেল। একটা সলিটারি নডিউল হতে পারে, একটা মাল্টি নডিউলার গয়টার হতে পারে। এবার মাল্টি নডিউলার গয়টার ক্যান অলসো বি থাইরোটক্সিক, ডিফিউজ থাইরোটক্সিক মাল্টিনোডুলার গয়টার হতে পারে, আবার দে ক্যান বি ইউথাইরয়েড, অ্যান্ড দে ক্যান ইউজুয়ালি হাইপোথাইরয়েডিজম নডুলার গয়টারে সবসময় থাকে না, তবে থাকতেও থাকতে পারে। এবার মাল্টিনোডুলার গয়টারে যখন টক্সিসিটি আসছে, তাহলে কি নডিউলটা থেকে বেশি থাইরয়েডটা হচ্ছে না বেশি থাইরয়েডটা হচ্ছে ফ্রম ইন্টারনোডিউলার টিস্যু? একটু আগে কি বলেছি, অ্যাক্টিভ লোবিউল কোথায় বেশি থাকে? ইন্টারলোবিউলার টিস্যুতে। ক্লিয়ার? মনে রাখবি, আগেকার দিনে থাইরয়েড স্ক্যান বলে রেডিও আয়োডিন আপটেক স্ক্যান অফ থাইরয়েড করা হতো। আজকের দিনে রেডিও আয়োডিন আপটেক স্ক্যান দুটো একটাই কন্ডিশনে করা হয়। When USG says there is nodularity, which can be solitary nodule, which can be multiple nodule, or USG says nodularity and TSH examination reveals toxicity. Toxicity with nodularity is the only indication of a thyroid scan. এবার যদি দেখি নডিউলের মধ্যে আপটেক বেশি, তাহলে আমি কি বলবো? হাইপার ফাংশনিং নডিউল। ক্লিয়ার? আমার উদ্দেশ্য জানা
নোডিউলটা থেকে বেশি থাইরয়েডটা আসছে না ইন্টারনোডিউলার টিস্যু থেকে বেশি থাইরয়েড আসছে? আর সলিটারি থাইরয়েড নোডিউলের ক্ষেত্রে ওই নোডিউলটা থেকে আসছে না নোডিউলের চারপাশের টিস্যু থেকে আসছে। ঠিক আছে, এবার সিম্পল গয়টার নিয়ে আমি কি ডায়াগনোসিস করব? একটু আগেই বলেছি, আমার যখন একটা পেশেন্ট সিম্পল গয়টার, কি বলেছি, ইউজুয়ালি ইউথাইরয়েড বলেছি প্রথমেই, কিন্তু ট্রানজিয়েন্ট থাইরোটক্সিকোসিস থাকতে পারে প্রথম দিকে, তাই তো বলেছি তো। এবার ধর পেশেন্ট তোর কাছে এলো গলায় ফোলা, তোকে তাহলে সিম্পল গয়টার একটা স্ট্যাম্প মারতে হবে। তাহলে তোকে হিস্ট্রিটা নিতে হবে, গলার সামনেটা ফোলা, আমাকে তাহলে ডিউরেশন নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। ডিউরেশন ইন ডেজ মানে likely to be inflammatory. In few months is likely to be neoplastic and malignant. Over years is likely to be neoplastic, maybe neoplastic and benign or non-neoplastic, non-inflammatory. That is simple goiter. তাই তো? এরপর আমি থাইরোটক্সিকোসিস আর হাইপোথাইরয়েডিজমের ফিচারগুলো নেব, প্রেশার সিমটমস এর হিস্ট্রি নেব। খাবার গিলতে কষ্ট হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, গলার আওয়াজ হেরে হয়ে যাচ্ছে, আমার মতো বাজখাই গলা হয়ে যাচ্ছে কিনা, গলা ভেঙে যাচ্ছে কিনা, চেঞ্জ ইন ভয়েস হচ্ছে কিনা, হিস্ট্রিতে জিজ্ঞেস করতে হবে। হিট আর কোল্ড ইনটলারেন্স হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হবে। ওয়েট গেইন বা ওয়েট লস হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হবে। রিকারেন্ট অ্যাবর্শন হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হবে। অলিগোমেনোরিয়া বা ডিসমেনোরিয়া হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করতে হবে। ওকে, ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট হ্যাজ টু বি এনকোয়ার্ড। এরপর ক্লিনিক্যালি একটা গ্ল্যান্ড যে থাইরয়েড সেটা বোঝার জন্য দুটো টেস্ট। একটা হচ্ছে এনি নেক সোয়েলিং that moves up and down with deglutition is a thyroid until proven otherwise. Any neck swelling that moves up and down with deglutition is a thyroid. Okay? But it does not move up and down with protrusion of tongue. The neck swelling that moves up with protrusion of tongue is a thyroglossal cyst. মনে থাকবে? তাহলে এই ইনভেস্টিগেশনটা করব। এবার তাহলে আমি পরীক্ষাটা কি করব? খুব সোজা। আমি কি বলেছি, থাইরয়েড যখন আমার কাছে আসবে পেশেন্ট, আমাকে তিনটে জিনিসে ডায়াগনোসিস করতে হবে। থাইরয়েড সোয়েলিং, এটা যে থাইরয়েড সেটা প্রমাণ করতে হবে, একটা ইউএসজি বলে দেবে। এটা যে পেশেন্ট ইউথাইরয়েড না হাইপোথাইরয়েড না থাইরোটক্সিক, তার জন্য ব্লাড ফর T3 T4 TSH করলে আমি জেনে যাবো। থার্ড হচ্ছে নেচার অফ দ্য সোয়েলিং, একটা এফএনএসি করলে জেনে যাবো। দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন অফ এনি থাইরয়েড কেস ইন এক্সাম। ওকে, সেটা ধরেই আমরা এগোচ্ছি আস্তে আস্তে। ওকে, ডায়াগনোসিস অফ সিম্পল গয়টার, বিশেষ কিছু করার নেই। আমি থাইরয়েড সোয়েলিং এ যা যা হিস্ট্রি নেবো সেটাই নেবো, ইনভেস্টিগেশন যা যা বলে দিলাম তার বাইরে কোনো ইনভেস্টিগেশন নেই। সিম্পল গয়টারের ট্রিটমেন্ট একটু আগেই বলে দিয়েছি। যদি প্রেশার সিমটমস না থাকে, যদি পেশেন্ট কসমেটিক্যালি না চায়, সার্জারি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোর গলা এটা ফুলে রয়েছে, ইফ ইউর গার্লফ্রেন্ড ইজ হ্যাপি উইথ ইট, হু কেয়ার্স? তুই বল, শাহসারের দেখে ভালো লাগছে, তা তোর বয়েই গেছে। শাহসারের দেখে ভালো লাগছে তো কি হয়েছে, কি বল? হ্যাঁ, নেক্সট ইনভেস্টিগেশন যেটা বললাম, যে কোনো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে এটা। আর একটা জিনিস, কিছু অটো অ্যান্টিবডি টাইটার করতে হতে পারে ইফ এফএনএ সাজেস্ট সাম ইনফ্ল্যামেটরি লিশন। কেন? অটো অ্যান্টিবডি গুলো লিম্ফোসাইটিক থাইরয়েডাইটিস মানে ওগুলোর জন্য। থাইরয়েড স্ক্যান অনলি ইন্ডিকেটেড ইন টক্সিসিটি উইথ নোডুলারিটি। আর ল্যারিঙ্গোস্কোপি করতে হতে পারে। কেন? ভোকাল কর্ড পলসি হচ্ছে কিনা, নার্ভ প্যারালিসিস, নার্ভ প্রেশারের জন্য। ওকে, চলো নেক্সট। এরপর হচ্ছে টাইরয়েডস। টাইরয়েডস, আমরা তো বাইরয়েডস পড়েছি স্যার, টাইরয়েডস এটা আবার কোত্থেকে এলো? এটা থাইরয়েডের ইউএসজি টাইরয়েডস, ব্রেস্টের ইউএসজি তে বাইরয়েডস। ফার্স্ট হচ্ছে টাইরয়েডসে 5টা প্যারামিটার মাপা হয়, ঠিক আছে? প্রথম হচ্ছে কম্পোজিশন অফ দ্য গ্ল্যান্ড অন ইউএসজি। এনি প্রবলেম? কি ম্যাডাম, এনি প্রবলেম? আমাকে একটু ভয় পায় না, আমি এত সামনে দাঁড়িয়ে কি তাও কথা বলছে।
আমার এত বড় একটা দাসাশাহী চেহারার লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাও ভয় পায় না। কি দিনকাল পড়লো রে। আচ্ছা, ফার্স্টে কম্পোজিশন। যদি ওটা সিস্টিক হয় 0 পয়েন্ট, স্পঞ্জি ফর্ম হলে 0 পয়েন্ট, মিক্স সিস্টিক আর সলিড হলে 1 পয়েন্ট, সলিড হলে 2 পয়েন্ট। ঠিক আছে। তারপর দেখবো ইকোজেনিসিটি। অ্যানিকোইক হলে 0 পয়েন্ট, হাইপার আর আইসোইকোইক হলে 1 পয়েন্ট, হাইপোইকোইক হলে 2 পয়েন্ট, ভেরি হাইপোইকোইক হলে 3 পয়েন্ট। শেপ, ওয়াইডার দেন টল 0 পয়েন্ট, টলার দেন ওয়াইড হলে 3 পয়েন্ট। মার্জিন স্মুথ হলে 0, ইল ডিফাইন্ড হলে 0, লোবিউলেটেড হলে 2 আর ইরেগুলার হলে 2, এক্সট্রা থাইরয়েডাল এক্সটেনশন থাকলে 3। আর ইকোজেনিক ফোসাই উইদিন দ্য গ্ল্যান্ড, নান আর লার্জ কমেট্যাল আর্টিফ্যাক্ট 0, ম্যাক্রো ক্যালসিফিকেশন 1, পেরিফেরাল রিম ক্যালসিফিকেশন 2, পাংক্টেড ইকোজেনিক ফোসাই হলে 3। তাহলে দেখ আমার 2, 3, 3, 3, 3, 4টে 3 12 আর 2 14 অব্দি আমার স্কোর হতে পারে ম্যাক্সিমাম, আর মিনিমাম স্কোর হতে পারে 0। ঠিক আছে, মিনিমাম স্কোর হতে পারে 0। এবার যদি 0 পয়েন্ট হয় তাহলে ইট ইজ টাইরয়েড 1, TR1। ইট ইজ বিনাইন, এফএনএসি করার প্রয়োজন নাই। ইফ ইট ইজ 2 পয়েন্ট, সবকটা স্কোর যোগ করে যদি 2 হয় তাহলে আমার TR2, ইট ইজ নট সাসপিশিয়াস, নো চান্স অফ ম্যালিগন্যান্ট, নো এফএনএ। এবার যদি 3 পয়েন্ট স্কোর হয় তাহলে ইট ইজ TR3, মাইল্ডলি সাসপিশিয়াস। যদি 2.5 সেন্টিমিটার বড় হয় তাহলে এফএনএ করতেই হবে। যদি 1.5 সেন্টিমিটারের মধ্যে বড়, 1.5 সেন্টিমিটার তার বড় হয় কিন্তু 2.5 সেন্টিমিটার কম হয় তাহলে ফলো আপ। TR4, মডারেটলি সাসপিশিয়াস। যদি 1.5 সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে বড় হয় তাহলে এফএনএ। যদি ফলো আপ করবো যদি 1 সেন্টিমিটার বা 1.5 সেন্টিমিটার মধ্যে হয়। টাইরয়েড 5, যদি 7-এর বেশি পয়েন্ট হয়, হাইলি সাসপিশিয়াস। যাই হোক, আমি 1/2 সেন্টিমিটার বেশি সাইজ হলে আমি এফএনএসি করব। ক্লিয়ার? এই জন্য টাইরয়েডসটা এসছে। ওকে, একমাত্র নোডিউলস লেসার দেন 5 মিলিমিটার ডু নট নিড ফলো আপ ইভেন ইফ দে আর টাইরয়েডস 5। ওকে, 5 মিলিমিটারের কম, ইউজুয়ালি 5 মিলিমিটারের কম সোলিং নিয়ে কেউ ডাক্তারের কাছে আসে না, ইউজুয়ালি আসে না। আমাদের দেশের লোক তো আসবেই না। চল করে পরেরটায় চল, এবার পরেরটায় চল। এবার থাইরয়েড এফএনএসি রিপোর্টও কিরকম ভাবে আসতে পারে। এফএনএসি করলাম, থাইরয়েড TH1 নন ডায়াগনস্টিক, 1C হচ্ছে নন ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড সিস্টিক, 2 হচ্ছে নন নিওপ্লাস্টিক, 3 হচ্ছে ফলিকুলার, 4 হচ্ছে সাসপিশিয়াস অফ ম্যালিগন্যান্সি, 5 হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট। হঠাৎ 3টা ফলিকুলারটা কেন আলাদা এন্টিটি হলো? তার কারণ থাইরয়েড নিওপ্লাজমের মধ্যে ইট ক্যান বি এ মেডালারি নিওপ্লাজম, it can be a follicular neoplasm, it can be a papillary neoplasm. Follicular neoplasm, it can be a follicular adenoma, it can be follicular carcinoma. Papillary, it can be a papillary adenoma, it can be a papillary carcinoma. We all know adenoma is a benign and carcinoma is malignant. The problem is FNSC cannot differentiate between a follicular adenoma and a follicular carcinoma. কি বললাম? Papillary ক্ষেত্রে it can differentiate between a papillary adenoma and papillary carcinoma. But in case of follicular, it cannot differentiate between a follicular adenoma and follicular carcinoma. Am I clear? So, যে মোমেন্টে the FNS is suggestive of a follicular neoplasm, it can be adenoma, it can be carcinoma. That means I have to operate on this patient. কি করব? প্রথমে হেমিথাইরয়েডেক্টমি করব। What is hemithyroidectomy? যেদিকে লোবে আছে সেটা প্লাস ইসমাস বাদ দেওয়া, বাদ দিয়ে আমি বায়োপসিতে পাঠাবো। বায়োপসিতে যদি ম্যালিগন্যান্সি আসে আমাকে কমপ্লিশন থাইরয়েডেক্টমি 2 সপ্তাহ পরে নিয়ে যেতে হবে। আর বায়োপসিতে যদি বিনাইন আসে ট্রিটমেন্ট খতম। ক্লিয়ার? That is why follicular is mentioned as a separate entity. ওকে? তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে স্যার
আমি ব্রেস্টে যেমন এফএনএসি রিলায়েবল নয় বলে আমি কোর নিডল বায়োপসি করছি, থাইরয়েডে কেন করলাম না? ও আমাকে বললো একদম কারেক্ট, শি হ্যাজ এভরি রাইট টু আস্ক দিস কোয়েশ্চেন, শি হ্যাজ এভরি রাইট টু আস্ক দিস কোয়েশ্চেন, যে আমি ব্রেস্টে যখন একটা টিউমার পেলাম, আমি এরকম মোটা একটা নিডল, গানের মতো নিডল ঢুকিয়ে টিস্যু টেনে নিয়ে বায়োপসি পাঠালাম, থাইরয়েডে করলাম না কেন? Three things. Number one, thyroid is very highly vascular. Chance of massive hemorrhage is very high. থাইরয়েডের পেছনে আরো ভাইটাল কিছু স্ট্রাকচার রয়েছে, তার থেকে ইনজুরি হলে আরো কেলেঙ্কারি ব্যাপার হবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? তাহলে থাইরয়েডের এফএনএসি রিপোর্টিং কিভাবে হয় বুঝে নিয়েছিস? ওকে, নেক্সট থাইরয়েড সিস্ট, একটু আগে বললাম, আগে যা না, আগে 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 এর পরেরটা কি বলেছি? থাইরয়েড 1C হচ্ছে নন ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড সিস্টিক। 30% অফ থাইরয়েড সোয়েলিংসে কিছু না কিছু সিস্টিক কম্পোনেন্ট থাকে। ইফ দ্য কম্পোনেন্ট ইজ পিওরলি সিস্টিক, চান্স অফ ম্যালিগন্যান্সি ইজ ভেরি লো। একটা সিম্পল অ্যাসপিরেশন করে দিয়ে সিস্টের ভেতর কালেকশন চলে গেল, তোর আর কিছু করার দরকার নেই। প্রবলেম ইজ দ্যাট উইল রেকার 100%। কিন্তু তাও এই পরেরটায় চলে যা, ওরে পরেরটায় যা। দেখেছিস না, খেতালে শুনিস না, এত মনোযোগ দিয়ে ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপ করছে, কি বুঝলি? ভালোভাবে বললে কাজ হয় না, খেঁচাতে হয়, খেঁচাতে হয়, তাই তো? রিঅ্যাকিউমুলেশন ইজ ফ্রিকুয়েন্ট ইফ অ্যাসপিরেটেড। ওকে, মেজরিটি অফ দ্য সিস্টস আর ফর্মড বাই কোলয়েড ডিজেনারেশন। ঠিক আছে, প্রবলেম হচ্ছে সিস্টের মধ্যে আমি কি বলছি, পিওর সিস্ট, যাতে অন্য কোনো কম্পোনেন্ট নেই। বাট এনি লিশন which has a cystic and solid component, FNAC becomes mandatory. সিস্ট আছে কি নেই, পিওর সিস্ট তো বলেই দেবে, আমার তো এফএনএ দরকার নেই, ইউএসজি বলে দেবে। কিন্তু সিস্ট ওয়ালে সলিড কম্পোনেন্ট আছে কথা যদি বলে দেয়, then beware. FNA is mandatory. Otherwise you may land in a soup. Okay? Next. এই যে একটু আগেই বলে দিয়েছি, থাইরয়েড গয়টারে সার্জারির রোল কখন? গয়টারকে দুটো ভাগে ভাগ করে নেয়, একটা হচ্ছে নিওপ্লাস্টিক গয়টার, নন নিওপ্লাস্টিক গয়টার। নন নিওপ্লাস্টিক গয়টারের মধ্যে ইনফ্ল্যামেটরি আর সিম্পল গয়টার। ইনফ্ল্যামেটরি গয়টারে সার্জারির কোনো রোল নেই, বি ইট chronic lymphocytic thyroiditis or Riddle's thyroiditis or dequervance thyroiditis, whatever it may be, সার্জারির কোনো রোল নেই। After treatment for few days, they usually resolve and they seldom produce pressure symptoms. Neoplastic goiter. Neoplastic goiter মধ্যে কি বলেছি, যদি ফলিকুলার নিওপ্লাজম হয়, we have to operate. একটু আগেই বলেছি, because I am not sure whether it is adenoma or carcinoma. আর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে if I am sure from FNA that it is benign, তাহলে আমার ইন্ডিকেশন অফ সার্জারি পড়ে থাকে ওই দুটো, cosmesis and pressure symptoms. But if the patient is thyrotoxic, the condition will need surgery or radioiodine ablation therapy. Okay? Otherwise it won't go. সারা জীবন তো আমি অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস খাওয়াতে পারবো না, তাই তো? আর তার চেয়ে বড় কথা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাইরোটক্সিকোসিস উইদাউট গয়টার ইজ অলমোস্ট আনহার্ড অফ। তাহলে কি দাঁড়ালো? থাইরোটক্সিক গয়টার বা নিওপ্লাস্টিক গয়টার when we are certain of malignancy বা when we are not certain of malignancy, দুটো ক্ষেত্রে আমাকে সার্জারি করতে হবে। ওকে, পরিষ্কার বোঝা গেল? এছাড়া প্রেশার সিমটমসে করব, ইউথাইরয়েড বা হাইপোথাইরয়েড গয়টারে ইন্ডিকেশন সার্জারি সেম, প্রেশার সিমটমস অ্যান্ড কসমেসিস, ভেরি সিম্পল। ওকে, মনে থাকবে? মনে থাকবে তো? কি ম্যাডাম, মনে থাকবে? আচ্ছা, এরপর
goiter, diffuse toxic goiter, also called Graves' disease or Flajani-Basedow Graves' disease.